السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد ادریس، جامعۃ الصالحات اور فدائے ملت انگلش اسکول اس کا چیئرمین۔ اصل میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ مدرسہ جامعۃ الصالحات جو صرف لڑکیوں کا ادارہ ہے، یہ الحمدللہ 1996 سے یہاں پر چل رہا ہے۔ 30 سالوں سے لڑکیوں کے لیے دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لڑکیاں عالمہ بن کر یہاں سے فارغ ہوئی ہیں، اور شہر پونا میں، مہاراشٹر میں، ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی وہ لڑکیاں فارغ ہو کر دینی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اس وقت 500 لڑکیاں مدرسہ جامعۃ الصالحات میں زیر تعلیم ہیں۔ فدائے ملت انگلش اسکول جس میں تقریباً 1000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو مہاراشٹر میں سب سے کم فیس پر ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام کر رہے ہیں۔ جو غریب بچے ہیں اس اسکول کے اندر وہی پڑھتے ہیں۔ مسجد صالحات ہے، اور یہ جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ ایک پلاٹ ہے جو 4000 اسکوائر فٹ کا ہے، جو ابھی خریدا گیا ہے، جس کی قیمت 75 لاکھ روپے ہے۔ اس کی کچھ قیمت دے دی گئی ہے، بہت بڑی قیمت اس کی ادا کرنا ہے۔ تو میں اس چینل کے مادھیم سے، جو تحفظ دین چینل ہے، میں سبھی حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارا اس ادارے کا، جامعۃ الصالحات کا، فدائے ملت انگلش اسکول کا اور اس مسجد کا، مسجد صالحات کا، آپ لوگ دامیں درمیں سخنیں بھرپور تعاون فرمائیں۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات اس طرف توجہ دیں گے اور ہمارا تعاون فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستو، میں اس وقت مہاراشٹر کے جمعیت علماء مولانا ارشد مدنی کے نائب صدر اور پونا ضلع کے جمعیت کے صدر حضرت قاری ادریس صاحب کے جامعۃ الصالحات کی سرزمین پر اس وقت کھڑا ہوا ہوں۔ قاری صاحب کی جو خدمات ہے وہ ایک ویڈیو میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہم جب سے قاری صاحب کو جانتے ہیں الحمدللہ قوم و ملت کا درد رکھتے ہیں اور مستقل کام میں لگے ہوئے ہیں، اور جمعیت کی خدمت تو بہت سالوں سے کر رہے ہیں، اور تعلیمی لائن میں الحمدللہ ان کی خدمات یعنی ایسا ہے ناقابل فراموش ہے۔ قاری صاحب کا جو جامعۃ الصالحات ہے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں۔ 30 سال سے 500 لڑکیاں یہاں پر اسکول اور مدرسہ دونوں پڑھ رہی ہے، اور جو اسکول یہاں پر شروع کی گئی ہے غریب طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، فدائے ملت کے نام سے، وہاں پر 1000 بچے، قاری صاحب نے کہا کہ کم فیس میں، مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ بغیر فیس کے ہی بچے زیادہ یہاں پر الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور قاری صاحب جو تعلیم اور ایجوکیشن کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، دینی بھی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو پیرالل ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک ٹویٹ میں نے پڑھا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری قوم چاہے میجورٹی میں ہو یا مائنورٹی میں، اقلیت میں ہو یا اکثریت میں، ان کے ترقی کے 2 ہی راز ہیں۔ ایک تو دین پر جمنا اور دین کا کام اور اس پر استقامت، اور دوسرا ہے تعلیمی لائن سے محنت کرنا اور کوشش کرنا۔ جس دن ہماری قوم یہ 2 راز کو سمجھ جائے گی، ان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو الحمدللہ قاری صاحب وہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی تقریباً 1500 قوم کے بچے یہاں پر انگلش میڈیم سے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور تربیت بھی ان کو مل رہی ہے، بغیر فیس کے یا تو بہت ہی کم درجے کی فیس پر۔ اور کونڈوا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ یہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں وہ ایسا سمجھ لیے کہ فائنینشلی، مالی حالت سے بہت کمزور ہیں۔ اگر
ये 1500 जो बच्चे हैं, अगर इनको बगैर फीस के या कम फीस के स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, कारी साहब के फिदाई मिल्लत स्कूल में अगर दाखिला नहीं मिलता तो शायद ये नहीं पढ़ पाते। आज इसकी शायद उम्मत को कदर ना हो, लेकिन कल यही बच्चे जब अपनी 10th, 12th और ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करेंगे और आगे चलकर IAS, IPS और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पायलट जब बनेंगे, तब समझ में आएगा कि ये जो खिदमत थी, ये कितनी बड़ी थी और कितनी अजीम थी। इस वक्त जिस प्लॉट पर हम खड़े हुए हैं, चूंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है और बच्चों की भी तादाद बहुत ज्यादा है और जगह कम है, 1500 बच्चे होने के बावजूद भी दाखिलों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। अगर उनको दाखिले नहीं दिए गए तो शायद वो न पढ़े। इसलिए जिस प्लॉट पर हम खड़े हुए हैं, ये कारी साहब ने नया खरीदने की जो है मतलब एक कोशिश शुरू की है और इसकी कीमत इस प्लॉट की 75 लाख यानी 75 लाख है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि तालीमी लाइन में जो कारी साहब मेहनत कर रहे हैं, आप उनके पीठ पर अपने ताउन का हाथ रखें, क्योंकि कारी साहब के अकेले की बस की बात नहीं है जब तक अल्लाह की मदद और आपका सपोर्ट न मिले। तो मैं इस वीडियो के जरिए आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जितना आपसे बन पड़े, स्क्रीन पर सारी डिटेल्स आपको आ रही होगी, फ़ोन नंबर भी आ रहे होंगे, आप उनसे रब्ता करें और आप इस ज़मीन खरीदने में हमारी और कारी साहब की मदद करें। इंशाअल्लाह यहाँ पर भी एक इमारत खड़ी होगी और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो एजुकेशन से दूर हैं, जो प्यासे हैं, उनको यहाँ से इंशाअल्लाह वो इल्म हासिल होगा और वो यहाँ से निकलकर कौम की और मुल्क की इंशाअल्लाह तरक्की के लिए काम करेंगे और मुल्क का और कौम का नाम रोशन करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम यहाँ पर जामिअतुस सालिहात जो पूना का मशहूर इदारा है, जिसमें 500 बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं, जहाँ पर दीनी तालीम का पूरा इंतज़ाम है और बुखारी शरीफ तक तालीम होती है। उसके ज़िम्मेदार हमारे कारी मोहम्मद इदरीस साहब हैं, जो महाराष्ट्र जमीयत के नायब सदर भी है और ज़िला सदर भी है। लेकिन इसके साथ कारी साहब का एक बहुत बड़ा देरीना ख्वाब था कि दीनी तालीम के साथ साथ हम कौम व मिल्लत के वो बच्चे जो सिर्फ स्कूल पढ़ना चाहते हैं और जिनके इंग्लिश तालीम का इंतज़ाम नहीं होता है, उन बच्चों का इंतज़ाम किया जाए। इसलिए फिदाई मिल्लत के नाम से एक उन्होंने स्कूल शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस स्कूल में अभी तक 1000 तलबा पढ़ रहे हैं और काफ़ी वर्षों से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि ये गुंजान आबादी वाला ये मोहल्ला है, आबादी वाला शहर है और मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और अभी भी बच्चों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। उसी के पेश नज़र कारी साहब ने ये जो हम प्लॉट पर खड़े हुए हैं उसका इंतज़ाम किया हुआ है और तकरीबन इसकी कीमत 75 लाख रुपये है और ज़्यादा पैसे अभी तक दिए नहीं हैं, कुछ पैसे उनको दिए हुए हैं और बड़ी रकम अभी देना बाकी है। इसलिए मैं तमाम मिल्लत के वो हजरात जो इस बात को समझते हैं कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है और वो बच्चे जो दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर पाते, अगर उनकी मदद करना है, उनको आगे बढ़ाना है ताकि मिल्लत का, कौम का और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, मुल्क तरक्की करे, हम भी तरक्की और हमारी कौम भी तरक्की करे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस बड़ी रकम में जो अभी तक बाकी है 75 लाख रुपये, हम उसकी मदद करें जितनी भी हो सके अपने तौर से, अपनी बिसात के मुताबिक। अगर हम मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सिर्फ इदारे की मदद नहीं होगी बल्कि मुल्क और कौम के उन बच्चों की मदद होगी जो हमारे यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।